PSC ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കെമിസ്ട്രിയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. The promoter used in the Haber process for the manufacture of ammonia molybdenum. The promoter used in the Haber process for the manufacture of ammonia is called molybdenum. അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ്. ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിബ്ഡനം ആണ്. The gas filled in electric bulbs are argon gas. The gas filled in electric bulbs are argon gas. The highest percentage in the atmosphere of Earth, nitrogen. എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ. വാട്ട് ഈസ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ്? നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ്. വിച്ച് ഗ്യാസ് ആ സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ടൺ എഗ്സ്? ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്. റോട്ടൺ എഗ്സ് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണമുള്ള ഗ്യാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്. The element present in the largest amount in human body is oxygen. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ്. The gas combines with rain water and causes acid rain. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മഴവെള്ളവുമായി ചേരുമ്പോഴാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. In normal atmospheric air, oxygen contains 21% ആണ്. In normal atmospheric air, oxygen contains 21%. Which is the most chemically active element? Fluorine. Which is the most chemically active element? Fluorine. Ammonia is a refrigerant. Ammonia is a refrigerant. The compound called blue vitriol is CuSO4 5H2O. The compound called blue vitriol is CuSO4 5H2O. The non-metal which exists in liquid state at room temperature is bromine. The non-metal which exists in liquid state at room temperature. Bromine. Which fuel has the highest calorific value? Hydrogen. Which fuel has the highest calorific value? Hydrogen. The alloy of steel used in making automobile parts. Chromium steel. The alloy of steel used in making automobile parts. Chromium steel. In free state, hydrogen is present in sun. In free state, hydrogen is present in sun. Hydrogen free state il കാണപ്പെടുന്നത് സണ്ണിലാണ്. Which gas is produced by Haber process? Ammonia. Rocket fuel is liquid hydrogen. Rocket fuel is liquid hydrogen. Rocket fuel ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് liquid hydrogen ആണ്. Hydrogen has high calorific value, but it is not used as domestic fuel. Why? It has explosive nature. Hydrogen has explosive nature. That's why it is not used as domestic fuel. The scientist who found out the rare gases is William Ramsay. Rare gases കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെ ആണ്. റെയർ ഗ്യാസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെ. റെയർ ഗ്യാസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെ. A refrigerant used in an ice plant, ammonia. A refrigerant used in an ice plant, ammonia. Ice plant-il ഉപയോഗിക്കുന്ന refrigerant ആണ് ammonia. Ice plant-il ഉപയോഗിക്കുന്ന refrigerant ആണ് ammonia. About 90% of the sun is made up of hydrogen. About 90% of the sun is made up of hydrogen. സൂര്യനിൽ 90% ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. The new element formed during the nuclear reaction in sun is helium. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ എലമെൻ്റ് ആണ് ഹീലിയം. A substance which can liberate iodine from potassium iodide is potassium peroxysulfate. A substance which can liberate iodine from potassium iodide is potassium peroxysulfate. A substance which can liberate iodine from potassium iodide. Potassium peroxysulfate. Ozone layer is made up of oxygen molecules. Ozone layer നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ്. Which gases are known as greenhouse gas? Greenhouse gas എന്നറിയപ്പെടുന്നത് nitrous oxide, methane and carbon dioxide. Nitrous oxide, methane and carbon dioxide. ഈ മൂന്ന് വാതകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്.
Which element is the most abundant in the solar system? Hydrogen. Solar systemത്തിൽ ഏറ്റവും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ. Isomerism is a different in the position of the functional group are known as position isomerism. Isomerism is a different in the position of the functional group. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസം അറിയപ്പെടുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്നാണ്. വിനേഗർ ഈസ് കെമിക്കലി നോൺ ആസ് എഥനോയിക് ആസിഡ്. വിനേഗർ അറിയപ്പെടുന്നത് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ്. വിനേഗർ ഈസ് കെമിക്കലി നോൺ ആസ് എഥനോയിക് ആസിഡ്. വുഡ് ചാർക്കോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ gas mask because it adsorbs gas. Wood charcoal is used as gas mask. Wood charcoal gas mask ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം it adsorbs gases. What is the name of the crystal form of carbon? Diamond. കാർബണിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ആണ് ഡയമണ്ട്. Which gas is used for extinguishing fire? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷർ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. മാർഷ് ഗ്യാസ് ഈസ് മീതെയിൻ. മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതെയിൻ ആണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗോബർ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെയിൻലി മീതെയിൻ. ഗോബർ ഗ്യാസിൽ മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മീതെയിൻ ആണ്. ദ നെറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് LPG ഇൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സപ്ലൈഡ് 14.2 kg. 14.2 കിലോഗ്രാം ആണ് LPGയുടെ നെറ്റ് വെയിറ്റ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 14.2 കിലോഗ്രാം ആണ് നെറ്റ് വെയിറ്റ്. The gas used in the refrigerator, freon. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് ഫ്രീയോൺ. തൈക്കോൾ ഈസ് എ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ. തൈക്കോൾ ഒരു സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ്. തൈക്കോൾ ഈസ് എ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഐസോപ്രീൻ്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ്. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഐസോപ്രീൻ്റെ പോളിമർ ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച പെൻസിലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ. നോൺ സ്റ്റിക് കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് ടെഫ്ലോൺ. നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ്. വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ വിത്ത് സൾഫർ. വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് സൾഫർ ആണ്. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ സൾഫറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ്. മാനോമീറ്റർ. ഗ്യാസിന്റെ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മാനോമീറ്റർ. ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മാനോമീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയാക്ഷന്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ റെയർ ഗ്യാസസ് ഈസ് വില്യം റാംസെ. റെയർ ഗ്യാസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെയാണ്. നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹെൻറി ബെക്കറേൽ. നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറേലാണ്. നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറേൽ. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്കില്ലേസ്. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? ട്രാൻസ്കില്ലേസ്. ട്രാൻസ്കില്ലിസേസിലാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ദ ഇൻവെന്റർ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബ്രിയർലി ആണ് ഇൻവെന്റർ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഇൻവെന്റർ ആണ് ബ്രിയർലി. ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ട്രാൻക്വിലൈസർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ട്രാൻക്വിലൈസർ ആണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് belongs to the group of tranquilizer.
and these drugs are used to treat anxiety and depression. Mixing up of molecules of different gases is called diffusion. Different molecules തമ്മിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് diffusion. What is known as brown coal? Lignite. Brown coal എന്നറിയപ്പെടുന്നത് lignite ആണ്. Brown coal എന്നറിയപ്പെടുന്നത് lignite ആണ്. Brown coal എന്നറിയപ്പെടുന്നത് lignite ആണ്. Chemical name of aspirin is acetyl salicylic acid. Chemical name of aspirin is acetyl salicylic acid. The substance used in the manufacture of ice cream to prevent crystal growth. Gelatin. The substance used in the manufacturing of ice cream to prevent crystal growth. Ice cream il crystal growth varade സഹായിക്കുന്നത് gelatin ആണ്. Chemical name of aspirin. Aspirin ന്റെ chemical name ആണ് acetyl salicylic acid. The process of extraction of soap from glycerin while soap manufacturing is salting out. Soap manufacturing ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്നും സോപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് സോൾട്ടിംഗ് ഔട്ട്. ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്നും സോപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സോൾട്ടിംഗ് ഔട്ട്. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോപ്പ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് TFM. ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ TFM കണ്ടന്റ് ആണ്. TFMൻ്റെ അളവാണ് സോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ വിച്ച് ആസിഡ് ഗ്ലാസ് ഈസ് സൊല്യൂബിൾ? ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ്. ഗ്ലാസ് സൊല്യൂബിൾ ആകുന്നത് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡിലാണ്. ദ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ടു ഗെറ്റ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ. യുറേനിയം ഓക്സൈഡ്. യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലാസസ് ടു ഗെറ്റ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ. യുറേനിയം ഓക്സൈഡ്. Glass used to make the body of helmets and boat is fiberglass. ഹെൽമറ്റും ബോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്. ഹെൽമറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് അസ്പാർട്ടേം. അസ്പാർട്ടേം ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് അസ്പാർട്ടേം. ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് ആർ സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ്. ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് ആർ സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട്സ് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ്. സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടിൻ്റെ സൾഫോണിക് ആസിഡ്സ് ആണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് ആർ സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട്സ് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ്. The substance used in glasses to get purple color is manganese dioxide. ഗ്ലാസുകളിൽ പർപ്പിൾ കളർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ്. The chemical commonly used for preserving biological specimen is formaldehyde. The chemical commonly used for preserving biological specimen is formaldehyde. ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലാണ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. The chemical compound which is used to make washing soap is sodium hydroxide. The chemical compound which is used to make washing soap, sodium hydroxide. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് വാഷിംഗ് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.